Inductance. So what exactly we mean by the mutual inductance? So first up, once we have talked about the self-inductance, so at that time, দুটো জিনিস আর একটা জেনে রাখা দরকার. Once we are discussing the self-inductance, সেখানে as far as knowledge cloud is concerned, you should know that self-inductance, and that is basically denoted by L. And we know that d phi dt, that is equal to basically L into I. So that means it's a minus of it. So that means E is equal to minus Li. So this is the relationship. Induced EMF, E is basically the induced EMF, and L is the self-inductance. This is the self-inductance, and I is the magnitude of current or amount of current passing through it. Amount of current passing through it. Now we will see apart this self inductance, basically দুটো তিনটে জিনিস জানা দরকার যে কোনো self inductance যদি বলে তিনটে important point which you must remember, that is the self inductance, that means L, that is proportional to the n square, and the n means basically the number of coil, number of turn per unit length. Number two, self-inductance is also, it is proportional to the volume inside the coil, that is V. So here V is basically representing the volume inside coil. So that is denoted by this. And number three, self-inductance also depend upon the nature of the medium. That means this also depends on the nature of the medium. So এই তিনটে জিনিসের উপর depend করে. One is the nature of the medium inside the coil. Another one is the V, that is the volume inside the coil. That is V means volume inside the coil. And another thing is will depends on the nature of the medium and number of turns per unit length. That is the square of this. এই তিনটের উপর ডিনোট করে। যখন ইউনিটে বলা হয় তখন সেলফ ইন্ডাকটেন্সের ইউনিট হচ্ছে হেনরি। So this is basically the unit of L. And we know that a Faraday, which is basically the, once we talk about the Faraday, so that is basically the unit of electromagnetic induction, na তখন ওটা হচ্ছে magnetic field. So these are the ways we can find out these things. So Faraday is a different thing, Henry is a different thing. So এত Farad বলছে যেটা সেটা basically আমরা mu f করে বলে থাকি basically. So that is basically the capacitor. So once we talk about the Faraday, that means it resemble F. Once we talk about Henry, that resemble H. So H unit money, it's related to the self-inductance. So this is related to self-inductance. And once we talk about the Faraday, that means we are talking about the capacitance. So দুটো জিনিস এক নয়। একটা হচ্ছে ক্যাপাসিটেন্স, মানে দিস ওয়ান, এর ইউনিটটাকে আমরা F বলতে পারি বা মিউ F বলতে পারি, whatever it is. So this is basically capacitance. And once we talking about the inductance, that means এরকম একটা কয়েল আছে, তার L টাকে ডিনোট করছি, that means we are saying it is a Henry. That means H. So হচ্ছে দুটোর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স।
which we should know. Now what exactly we'll see over here, that mutual inductance ফান্ডাটা কি? Suppose we have been seeing that mutual inductance once we are talking about, that means আমরা দুটো কয়েল নিচ্ছি, suppose একটা কয়েল এরকম আছে, we have a one coil over here like this is one coil, আর আরেকটা কয়েল এখান দিয়ে আমরা একটা এরকম ভাবে একটা কয়েল করলাম, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স আর, so this is basically a coil. এবার এই পার্টিকুলার কয়েলে যে আমার মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সটা হচ্ছে সেটা কিছু কিছু ফ্যাক্টরের উপর, ধরা যাক নাম্বার অফ টার্নস আছে ক্যাপিটাল এন, এটা হচ্ছে এ কয়েল, তো এটা নাম্বার অফ টার্নস হচ্ছে এন, এটাতে ফ্লাক্স যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা ফাই, বি হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এন্ড লেংথ হচ্ছে সাপোজ L1, so we can consider L1 is the length. এবার কি হয় না, এই পার্টিকুলার কেসে আমার কারেন্টটা এই সাইড দিয়ে যাচ্ছে, সো বেসিক্যালি কারেন্ট ইজ মুভিং ইনটু দিস ডাইরেকশন, সো এখান দিয়ে কারেন্টটা, দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন দ্য কারেন্ট ইজ মুভিং, এই ডাইরেকশনে কারেন্টটা মুভ করছে, সো কারেন্টটা এই সাইডে এলো, এধারে এলো, এই সাইডে গেল, এধারে গেল, এগেন দিস সাইড, দেন এই সাইড, so this is the direction the current is moving inside the coil. So এই জিনিসটাকে আমরা বলে থাকি বেসিক্যালি সেলফ ইন্ডাকটেন্স, মানে এটা হচ্ছে আমার প্রাইমারি কারেন্ট যাচ্ছে, সো প্রাইমারি কয়েল বা প্রাইমারি কারেন্ট যাচ্ছে, সো হিয়ার one induction will be developed, that is we call SI, and that we used to say self inductance. এই জিনিসটাকে বলে সেলফ ইন্ডাকটেন্স। এবার ধরা যাক এখানে আরেকটা কয়েল আছে, সাপোজ উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড আনাদার কয়েল ওভার হিয়ার, এভাবে আরেকটা কয়েল আমি ক্রিয়েট করলাম, and that particular coil is look like this, এখান দিয়ে একটা গ্যালভানোমিটারের নিডল দেয়া হলো, that is G, and here we have completed this coil. তো এখানে যে নাম্বার অফ টার্ন আছে এটা সাপোজ বি কয়েল, সো এখানে নাম্বার অফ টার্ন আমি ধরছি সাপোজ NB, here phi is the flux, B is the magnetic field, and I2 is the current which is passing through here. Sorry, here, yeah, here it is not L1, actually it will be I1, so আমি এটাকে I1 ধরছি। So this is the way actually it is designed. এবার কি হয়, যখন কারেন্টটা পাস করছে প্রাইমারি কয়েলের মধ্যে দিয়ে, এটা হচ্ছে প্রাইমারি কয়েল এন্ড দিস ইজ কল্ড সেকেন্ডারি কয়েল, মানে এখান দিয়ে আমি সেকেন্ডারি কারেন্টটা পাবো, মানে যেটা আমি ইনডিউসড কারেন্ট পাবো। So this secondary current we used to say as the induced current, এবং এই কারেন্টটা আমি পাচ্ছি, এটা বেসিক্যালি আমার এখানে যে ইন্ডাকটেন্সটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেটাকে বলে MI, that is called mutual inductance. This is called mutual inductance. এটা অনেক ভাবে করা যায়, বাস আমি এটা এইভাবে দেখালাম। এবার কি হয়, যখন এইটার মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা পাস করছে, এইভাবে কারেন্টটা যাচ্ছে, this current is moving like this and it is moving like this, এই ডাইরেকশনে কারেন্টটা মুভ করছে, so this is the way the current is moving into this direction. So এখানে তুই কি দেখতে পাচ্ছিস বেসিক্যালি, the first thing is when the current is moving into this direction, এই যে কারেন্টটা যাচ্ছে, this current is moving into this direction, and after that it is coming to this place and this moving like this. তো তার জন্য কি হয়, এই যে প্রাইমারি কয়েল যেটা আছে তাতে কি হয় না, একটা সার্কিট চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে না, প্রাইমারি কয়েল এই যে কারেন্টটা পাস করছে থ্রু দা প্রাইমারি কয়েল, অথবা সার্কিটের মধ্যে দিয়ে পাস করার জন্য একটা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স
নেবারিং সেকেন্ডারি কয়েল অথবা সার্কিট যেটা আছে তার জন্য চেঞ্জ হবে। তার মানে এখানে কারেন্ট যাওয়ার জন্য একটা চেঞ্জ ইন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স, there will be a change in magnetic flux. কোথায় হবে? না সেকেন্ডারি কয়েলে হবে। সো ইন দ্য সেকেন্ডারি কয়েল there will be a change in magnetic flux. তার মানে অ্যাকচুয়ালি কারেন্টটা যাচ্ছে প্রাইমারি কয়েলের ভেতর দিয়ে। এই কয়েলের এটা হচ্ছে প্রাইমারি কয়েল, এখান দিয়ে কারেন্টটা যাচ্ছে, এইভাবে গিয়ে 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 ঘুরে আবার এই সাইড দিয়ে কারেন্টটা আসছে। বাট বিকজ অফ this is the primary circuit or primary coil. For this movement of the current, we will find certain change in the magnetic flux in this particular coil. মানে এই সাইডে যে কয়েলটা আছে তার মধ্যে একটা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের চেঞ্জ হবে। সো we will find certain change in the magnetic flux in the secondary coil. এটার জন্য এখানে কারেন্ট একটা চেঞ্জ হবে। এবার মজাটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেন্স ল, নিয়মটা কি? লেন্স ল বলছে অপোজিশন of flux change so as an induced EMF in the neighboring coil. তার মানে যদি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এখানে চেঞ্জ হয় as per the Lenz law, তাহলে একটা induced EMF create হবে. So there will be an induced EMF will be created in the secondary coil. So this is the secondary coil current or secondary coil, and induced current is processing. So you will find some kind of change in the magnetic flux over here. Because of the change in the magnetic flux over here, induced EMF will be created over here. তার মানে এখানে কারেন্ট যাচ্ছে, তার জন্য এখানে একটা ফ্লাক্স চেঞ্জ হচ্ছে এবং তার জন্য একটা ইনডিউসড ইএমএফ ক্রিয়েট হবে এখানে। এই যে ফেনোমেনাটা, এই ফেনোমেনাটাকে বলা হয় মিউচুয়াল ইন্ডাকশন। That means just because of the current which is passing through this primary circuit or primary coil, for that you will find certain change in the magnetic flux over here. এখানে একটা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সে চেঞ্জ হবে। And because of this change in the magnetic flux, we'll find certain induced EMF will be developed into this particular coil. Obviously, induced current তৈরি হবে। এই যে ফেনোমেনাটা, এই ফেনোমেনাটাকে বলে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স। That is called mutual inductance or MI. এই হচ্ছে গিয়ে actual phenomena of mutual inductance. What do you mean by mutual inductance? এটা হচ্ছে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স। এবার এটা দুরকম ভাবে দেখানো যায়। সাপোজ এই কয়েলটা এরকম ভাবে না লিখে, সাপোজ ইফ উই কনসিডার দিস ইন দিস ম্যানার, সাপোজ এখান দিয়ে একটা কয়েল আছে, এবার এইখান দিয়ে আরেকটা কয়েল গেছে। সো এরকম ভাবে আমি এরকম ভাবে দেখাচ্ছি কয়েলটাকে, এরকম ভাবে না দেখিয়ে। ফর এক্সাম্পল, এটা অনেক ভাবে দেখানো যায়। ফর এক্সাম্পল, we have a coil like this. So we can draw a coil like this. We can draw a coil like this. We can draw a coil like this. And we can draw a coil like this. এইভাবে কয়েলগুলো আছে। And we can also draw a coil like this. So these are the coils we can see. Now what will happen? Inside it we can draw few more coils. মানে এরকম ভাবে আমরা অনেকগুলো কয়েলকে ড্র করব। So we have drawn the coil like this. So these are the coils we can put inside it. So এটার মধ্যে এইভাবে কয়েলগুলোকে ড্র করব। Now once we have drawn this coil like this, এই যে কয়েলটা আছে, now you will see this blue color coil, এটা একটা কয়েলের রেঞ্জ আর এটা আরেকটা কয়েলের রেঞ্জ। এবার যদি দেখা যায় এই কয়েলটার মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা এই সাইডে যাচ্ছে, দ্যাট মিন্স দিস ওয়ে দ্য কারেন্ট ইজ মুভিং ইনটু দিস ডাইরেকশন। তো তার জন্য কি হবে, ভিতরে যে কয়েলটা আছে এই কয়েলটার এই জায়গাটায় there will be certain change in the magnetic flux. That means because of the current which is passing through, suppose এই কারেন্টটা যাচ্ছে I current in the primary coil, because this is called primary coil. And because of the current which is passing through the primary coil, we will find this is the secondary coil, red color coil. So in the red color coil, you will see the current in the opposite direction. মানে এইদিকে।
just opposite direction এ current টা move করবে, so their current will be moving into the opposite direction. Clear? So now what exactly we'll see over here, that if the current started to move, তার মানে কি there is a change in, তার মানে এই যে জায়গাটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, so because of the current which is moving into the primary coil, তার ভেতরে যদি আরেকটা কয়েল থাকে রেড কালারের, তাহলে এখানে একটা change in magnetic flux perform করবে, there will be a change in magnetic flux, and because of this change in magnetic flux there will be an induced EMF, there will be an induced EMF. So that induced EMF will be developed over here. এই জায়গাটা induced EMF টা তৈরি হয়। Clear? And once the induced EMF has been created over here, because of this induced EMF টা যখনই এখানে ক্রিয়েট করছে, তার জন্য এইখানে একটা induced কারেন্ট পাবে, সেই কারেন্টটা অপোজিট ডাইরেকশনে মুভ করবে। এই ঘটনাটাকেই বলা হয় মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স। এটা আমি কয়েলের ভেতরে দেখালাম। Same thing we can say over here. এখানে আমি কয়েলের ভেতরে দেখিয়েছি, এখানে আমি কয়েলের বাইরে দেখালাম। So this I have shown inside the coil that it is creating, here it is outside, মানে এখানে যদি কারেন্টটা যাচ্ছে তার জন্য এখানে অপোজিট ডাইরেকশনে একটা কারেন্ট তুমি পাবে। So এইখানে কারেন্টের যদি চেঞ্জ হয়, suppose di dt is not equal to 0, মানে di dt is greater than 0, মানে not constant rate, একটা কারেন্ট যাওয়ার জন্য not in constant rate, you will get certain flux change inside this coil, and because of the flux change some induced EMF will be developed, and that induced EMF lead to induced current inside this particular coil, which will be moving into the opposite direction to that of this particular coil, মানে এখানে যদি clockwise যায় এখানে anti clockwise যায়। এই ঘটনাটাকেই আমরা বলে থাকি মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স। That is the way we can represent the phenomena of mutual inductance. এইটা হচ্ছে ঘটনা। ওকে, এবার আমরা দেখব যে এই টোটাল যে জিনিসটা আমরা দেখলাম, ফার্স্টে থেকে বললাম মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স ব্যাপারটা কি, কিভাবে হয়, মোটামুটি একটা আইডিয়া চলে। এবার এই যে পোরশনটা, এই যে মাঝখানের যে পোরশনটা, মানে এই পোরশনটা, so this portion there is an air gap, so some kind of air gap is present over here. So in this case এই যে mutual inductance for two coils situated close to each other, the flux linked with the secondary coil due to the current in the primary, মানে এখানে ফ্লাক্স চেঞ্জটা হচ্ছে সেকেন্ডারিতে, কেন না কারেন্ট ইন দা প্রাইমারি, এখানে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সাপোজ তার জন্য এখানে ফ্লাক্স চেঞ্জটা হবে, এটা হচ্ছে মজার ব্যাপার। আর মাঝখানটা একটা এয়ার গ্যাপ থাকে, সেটা দেখা যাচ্ছে। এবার ডিউ টু দ্য এয়ার গ্যাপ অলওয়েজ আমরা দেখতে পাই এখানে যে ফ্লাক্স চেঞ্জটা হচ্ছে, তাহলে দুরকম ফ্লাক্স চেঞ্জ হয়, এখানে একটা ফ্লাক্স চেঞ্জ হয় দ্যাট ইজ phi1, and here also there is another type of flux change that is phi2. So two kinds of flux change we have seen over here. So we can see that phi2 is greater here, in this case we can say that phi2 and that is less than phi1. অর্থাৎ এখানে যে ফ্লাক্স চেঞ্জটা হয়েছে সেই ফ্লাক্স চেঞ্জটা এখানে যে কারেন্টটা তৈরি হলো তার জন্য আবার একটা ফ্লাক্স চেঞ্জ এখানে হবে। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে, আই এর জন্য সাপোজ এখানে একটা ইনডিউসড ইএমএফ তৈরি হলো বিকজ দেয়ার ইজ এ ফ্লাক্স চেঞ্জ, সেই ফ্লাক্স চেঞ্জটা হচ্ছে phi2। এবার যদি ডিউ টু দিস এয়ার গ্যাপ, আমরা অলওয়েজ এটা জানবো যে phi2 হচ্ছে the flux change which is taken place in the secondary, and that is happening because of the current moving through here, মানে I কারেন্টের জন্য। মানে আমি যদি ধরি যে প্রাইমারি কয়েলে I1 কারেন্ট, মানে এটা আমার 1 নম্বর কয়েল, এটা আমার 2 নম্বর কয়েল, সো 1 নম্বর কয়েলের জন্য আমার phi2 ক্রিয়েট হচ্ছে, আর phi2 আলটিমেটলি লিডস টু I2। এবার I2 কি করছে, এখানে phi1 ক্রিয়েট করছে, সেই phi1 টা হচ্ছে the amount of magnetic flux which has been created in the primary coil, and that flux is created not because of the current which is passing through here, but the current which is passing through here, এখানে যে কারেন্টটা যাচ্ছে ইনডিউসড কারেন্টটা, তার জন্য এখানে ফ্লাক্সে চেঞ্জ হচ্ছে। সো I1 টা হচ্ছে প্রাইমারি কয়েলের কারেন্ট, মানে এখানে
সেটার জন্য সেকেন্ডারিতে আমার ফ্লাক্স চেঞ্জ হচ্ছে, দ্যাট ইজ phi2. বিকজ অফ phi2 we can develop a induced current in here. এখানে I2 কারেন্ট ক্রিয়েট হলো, সাপোজ দেখা গেল এখানে তোমার I2 কারেন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে, সেটা অপোজিট ডাইরেকশনে যাচ্ছে, সো দিস ইজ মুভিং ইনটু দিস ডাইরেকশন। এবার এই যে ডাইরেকশনে কারেন্টটা যাচ্ছে, দিস কারেন্ট ইজ I2 and that I2 কারেন্ট আলটিমেটলি লিডস টু দ্য জেনারেশন অফ phi1. তার মানে এখান থেকে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, স্যার I1 এর জন্য phi2 ক্রিয়েট হচ্ছে and I2 এর জন্য বেসিক্যালি phi1 ক্রিয়েট হচ্ছে। মাঝখানে যে এয়ার গ্রাফটা আছে, সেই এয়ার গ্রাফের জন্য আমরা অলওয়েজ উই ক্যান সে দিস থিংস, এটা আমরা সবসময় বলতে পারি যে এয়ার গ্রাফটা থাকার জন্য that phi1 is greater than phi2 and phi2 is equal to b1 into 8. So that means b1 means the mutual inductor, এটা হচ্ছে আমার b1, এটা হচ্ছে আমার b2. So if you say phi2, so phi2 লেখার সময় কিন্তু আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা নেব এই পার্টিকুলার কয়েলের, মানে প্রাইমারি কয়েলের, বাট এরিয়াটা নেব এটা। So that is the most interesting thing over here, and always remember this happens and that happens because of the air gap. এবার কি কি কেস হতে পারে সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক। এটা আমি স্টাডি ম্যাটটা অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি। ফার্স্ট কেস, নাম্বার এস কেস, যেটা দেখা হয় when current passing through the primary coil is constant, that means when current which is passing through the primary coil, which is passing through the primary coil, which is passing through the primary coil is constant. Current passing through the primary coil is constant. এটা যদি হয়, suppose এটা দেখা গেল when the current pass which is passing through the primary coil, মানে এই কয়েলটার মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা যদি কনস্ট্যান্ট হয়, if it is a constant, তাহলে আমি কি করব? If the current passing through the primary coil is constant, so in that particular case you can say that এখানে নাম্বার অফ টার্ন ধরা যাক n1 আছে, এখানে নাম্বার অফ টার্ন আছে n2, সো আমি অলরেডি লিখেছি na nb, একই ব্যাপার, na nb একই লেখা, n1 n2 লিখতে পারো, whatever it is. তাহলে we can say that here n2 into phi2 which is equal directly proportional to I2, and similarly here we can say that n2 into phi2 that will be equal to n into I2. খেয়াল করে দেখ, যখন সেলফ ইন্ডাক্টেন্স হচ্ছিল তখন আমরা লিখছিলাম n into phi is directly proportional to I, but here we can write down n into phi is equal to L into I. So this is the formula which we have used in case of normal situation. এই সিচুয়েশন আমরা এটা ইউজ করি। But the moment we are talking about the mutual inductance, তখন আমরা এই জিনিসটাকে ইউজ করছি, that means we are saying that n2 into phi2 is equal to directly proportional to this, so we can write down these things. এটাকে আমরা ইউজ করে থাকি। তার মানে দুটোর ডিফারেন্সটা আমরা বুঝে যাচ্ছি, n2 into phi2 মানে this is basically এই যে m টা দেখছো, this m is basically the mutual inductance. This is called mutual inductance. So এটা হচ্ছে ফার্স্ট কেসটা দেখালাম। তাহলে আমি m এর যে ভ্যালু, সেই m এর ভ্যালুটা আমি লিখতে পারি n2 into phi2 by I2। তাহলে এটাকে অন্যভাবে লিখলে আমি কি লিখতে পারি, না এই যে phi2 টা আছে, so that value of phi2 we can write down, এই যে phi2 ভ্যালুটা, মানে I am talking about this value of phi2, so এই phi2 যে ভ্যালুটা আছে, this one, that we can write down in the form of b1 into a2 divided by I. এই টোটাল জিনিসটা লেখা যায়। So now we can see that mutual inductance M we can write down in the form of n2 into b1 into a2. This is the way we can write down this entire things. এখানে m টাই হচ্ছে তোর basically the coefficient of mutual inductance. এটা কি বলে? coefficient of mutual inductance. So this is the coefficient of mutual inductance. So that is the way we used to find it out. এইভাবে জিনিসটা বার কর। এবার এটা গেল কেস 1, মানে ফার্স্ট কেস। মুভ অন টু দ্য কেস 2.
once we talk about the case 2 আমরা কি দেখি case 2 তে যে when the current once we will see when the current through primary once we will see when the current through primary changes when the current through primary changes with respect to time, that means যখন টাইমের সাথে চেঞ্জ করছে এখানে হয়েছিল বলে দিয়েছিল current is passing through the particular coil, but here it is mentioned that the current is a constant. Here the current is constant. So যদি constant current হয় তাহলে এই জিনিসটা হবে, but when the current passing through the primary changes with respect to time, তার মানে স্যার এই যে কনস্ট্যান্ট কারেন্ট বলা হচ্ছে তার মানে এটা বুঝতে হবে di dt is equal to 0, মানে if you differentiate current with respect to time it will be 0. আর যখন বলেছে when the current through the primary changes with respect to time, that means di by dt is not equal to 0. অর্থাৎ কারেন্ট যেটা পাস করছে আমার প্রাইমারি কয়েল, মানে এই যে প্রাইমারি কয়েলটা আছে সেটার মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা পাস করছে, so if you find this particular current which is passing through the primary coil, এটা টাইমের সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে, if it is so, then what will happen? So at that time কি হয় না জিনিসটা একটু আলাদা হয়, এবং সেই জিনিসটা তখন হয়ে যায় যে if it is seen that তোমার di1 মানে i1 stands for the current passing through the primary coil, di dt এটা tends to basically db1 dt. So ultimately এটাকে চেঞ্জ করে বলা যায় d phi1 dt, মানে ফার্স্টে এইটা যদি বেসিক্যালি নট ইকুয়াল টু হয় তাহলে এটাও নট ইকুয়াল টু 0, এটাও নট ইকুয়াল টু 0, and that ultimately কি দেখা যায় না দুটো ultimately this leads to d phi t by dt. So এই পুরো জিনিসটা basically it leads to a static EMI. So it basically leads to a static electromagnetic induction. So and that particular time you can say this will be n2 into phi2, মানে এখানেও দেখ n2 into phi2 করেছিলাম, so in that case it will be equal to, মানে যখন কারেন্টটা স্ট্যাটিক নয়, so here we can say m into i1, মানে বাকি জিনিস এখানে যেটা ছিল সেটা লিখেছিলাম আমরা i2. So here we have written these things, but here in this case আমরা ওটা চেঞ্জ করে দিলাম, সরি এখানে i1 হবে anyway, so এখানে i1 হবে anyway. So এটাকে আমরা তখন কি লিখে থাকি, in that particular case suppose n number of turns যদি থাকে তাহলে আমরা n number of turns টার জন্য আমরা লিখতে পারি যে here we can say these things that n2 এটা মাইনাস হয়ে যাবে d phi2 by dt, because n number of turns আছে, so here we can say m into di1 by dt, because আমার যদি n number of turns থাকে তার জন্য আমি এটা এরকম ভাবে লিখতে পারি, মানে ডিফারেন্সিয়েট করব. So here we can say these things, এইটা হচ্ছে তখন ইকুয়েশনটা আসে. তাহলে what is the difference, মানে দুটোর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা, so ডিফারেন্সটা এই কলটাকে বলে এই, মানে this is basically এই জিনিসটাকে বলা হয় total mutual induced EMF of secondary coil, মানে কতটা ইনডিউসড হয়েছে ইন দা সেকেন্ডারি কয়েলে কতটা মিউচুয়াল ইন্ডাকশন ইনডিউসড হয়েছে, সো দিস ইজ বেসিক্যালি দিস ইকুয়াল টু দিস, এইভাবে আমরা টোটাল জিনিসটাকে বার করি. তাহলে আরেকবার দেখে নেওয়া যায়, যখন কেস 1 হয়, দ্যাট ইজ দ্য কেস 1, যখন কারেন্টটা কনস্ট্যান্ট, সো di dt 0, ইন দ্যাট কেস n2 phi2 এটা লিখতে পারি n2 into phi2 দ্যাট ইজ প্রপোর্শনাল টু i. এটাকে এইভাবে লেখা যায় যে m হচ্ছে মিউচুয়াল ইন্ডাকশন, সো ইট ইজ n2 into phi2 by i2, এইভাবে লিখলাম ইজ ইকুয়াল টু, এবার phi2 টাকে আমি b1 a2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, b1 মানে ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন এট দ্য কয়েল নাম্বার 1 আর a2 হচ্ছে এরিয়া অফ দ্য কয়েল নাম্বার 2. সো দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান প্রেজেন্ট দ্য মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স. কিন্তু যদি কারেন্টটা ভ্যারি করে তখন আমরা এই ফর্মে লিখে থাকি, মানে এইটা হচ্ছে আমার মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স. So at that time, you can say these things that m into di1 dt is equal to this one. So you can say this by this is the mutual inductance. It is equal to sign minus of this.
So you can say these things that at that time এই যে m টা আছে সেই m টা বেসিক্যালি মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স এর কাজ করে। তাহলে টোটাল মিউচুয়াল ইনডিউসড ইএমএফ এইটা যদি কেউ বলতে পারে হোয়াট ইজ দ্য টোটাল মিউচুয়াল ইনডিউসড ইএমএফ, so you will say that this particular portion is basically the total mutual induced EMF, because that is basically the way we can find out the EMF. এটাই হচ্ছে আমার total mutual induced EMF এর কাজ করছে। So this is basically the total mutual induced EMF which you get from here. আর এই যে dimension, unit and dimension of M and L, মানে M হচ্ছে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স, L হচ্ছে সেলফ ইন্ডাকটেন্স, দুটোরই কিন্তু ইউনিট and differential are same. Both these are basically same. দুটোরই ইউনিট এবং ডিমেনশনস কিন্তু দুটোরই সেম হয়, কোনো আলাদা কিছু হয় না। ডিফারেন্স একটা হয় যখন তুমি দুটো কেসে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স হতে পারে স্যার প্রাইমারি কয়েলে কারেন্ট যাচ্ছে দ্যাট ইজ কনস্ট্যান্ট, মানে dy dt is equal to 0. At that time you need not have to differentiate, only you say that n2 into phi2 proportional to I1. I1 মানে basically the current is passing through the first coil. So here you can say N2 B into A2. এই যে জিনিসটা লিখছি N2 B into A2. So N2 মানে number of coils in the secondary. B1 basically we are trying to find the total magnetic field যতটা ডেভেলপ করেছে, আর A2 হচ্ছে area, so that divided by I1. So this ultimately you are going to get this things. So that is the way you can find out the mutual inductance. এই মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সটার সাথে এখানে তুমি যেটা পাচ্ছ that is N2 into d phi 1, d phi 2 by dt, and here you can get this m into di1 by dt. তো দুটো ডিফারেন্সটা কি স্যার? ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই যে পোরশনে যে জিনিসটা আপনি দেখছেন এটা হচ্ছে মিউচুয়াল ইনডিউসড ইএমএফ, and this is basically the mutual inductance. In this case sir a di dt মানে dy1 dt is not equal to 0. That's why you have differentiated, but it's not coming down to 0. But in this particular case basically sir di1 by dt which is equal to 0. So that is the way we can differentiate these things. এটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্সের তফাৎ, মানে দুভাবে তুমি মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স পেতে পারো। দ্যাট মিন্স if the current is constant তাহলেও পেতে পারো, if the current is variable then also you can get the mutual inductance. তো এই কোশ্চেনটা বোর্ডে অনেক সময় দেয় যে কলটা তাহলে কি কির উপর ডিপেন্ড করে, এটা একটা বোর্ডের কোশ্চেন আসে বা নিয়ত কোশ্চেন আসে, এটা একটু ট্রিকি, ওই জন্য এখান থেকে খুব সোজা সোজা কোশ্চেন্স দেয়, খুব একটা টাফ কোশ্চেন্স দেয় না। এবার কথা হচ্ছে কি কি দিয়ে আমি ডিনোট করব, সেটা হচ্ছে m depends on, you see that m depends on what. So m কিসের উপর ডিপেন্ড করে? একটা হচ্ছে নাম্বার অফ টার্ন এর। So m depends on the number of turns. কি কি টার্নস এর হচ্ছে স্যার? হতে পারে n1 and n2. These are the number of turns on which the m depends. তার মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স সব সময় স্যার ডিপেন্ড করবে n1 and n2 both the turns, কারণ এখানে তুমি দেখো n2 এর উপর ডিপেন্ড করছে, বাট এখান দিয়ে যদি কারেন্টটা যা গেছে যেটা সেটার আবার এফেক্ট এখানে আছে। তার মানে n1 and n2 দুটোর মানে এই কারেন্টের জন্য এখানে ফ্লাক্স চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে এখানে ইনডিউসড কারেন্ট তৈরি হবে, কিন্তু সেই ইনডিউসড কারেন্টের জন্য আবার এখানে ফ্লাক্স চেঞ্জ হবে, তাহলে এখানে আবার ফ্লাক্স চেঞ্জ হওয়ার জন্য আরেকটা কারেন্ট তৈরি হবে। তার মানে এইরকম ভাবে চলতে থাকে, এখানে নাম্বার অফ টার্ন রেগুলেট করবে এখানে কারেন্টকে, আর এখানে নাম্বার অফ টার্ন রেগুলেট করবে এখানের কারেন্ট। So this is the way actually it depends on n1 and n2. So আমি শুধু n1 বা n2 লিখিনি, আমি লিখেছি দুটোর উপরে ডিপেন্ড করতে পারে। So number 2 point আরেকটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে, that is the area of cross section. কারণ a1 a2 এই যে a1 আছে এখানে লেখা a2 আছে, so basically area of cross section of the coil. So if it is seen that the area of cross section of the coil মানে যেটা হচ্ছে a1 and a2 এই দুটো জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে। আর নাম্বার 3 যেটা সেটা হচ্ছে ডিসটেন্স বিটুইন টু কয়েল, আরেকটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে, সেটা হচ্ছে ডিসটেন্স বিটুইন টু কয়েল। ডিসটেন্স বিটুইন টু কয়েলস মানে কোনটা কথা বলছি না, এখানে এই যে ডিসটেন্সটা দেখা যাচ্ছে, মানে এরকম একটা কয়েল আছে
আর এখানে এরকম একটা কয়েল আছে, মানে দিস ডিস্টেন্স বিটুইন টু কয়েল, এটা যদি ডি হয়, সো ইট ইজ বিন সিন, যদি দেখা যায় যে ডি যদি কমে যায় তাহলে এম কিন্তু বেড়ে যাবে, and vice versa. So if the D decreases, then the mutual inductance will increase, and vice versa. মানে if D increases, then mutual inductance will go down. So এই হচ্ছে আমাদের mutual inductance এর basic ফান্ডা। এখানে আরেকটা মেন্স বা জেইতে কমন যেটা থাকে সেটাকে বলে কাপলিং ফ্যাক্টর, অনেক সময় দিয়ে থাকে। What do you mean by the coupling factor? এটা কাকে বলে? তো এই কাপলিং ফ্যাক্টর যে জিনিসটা বলা হয়, সেই কাপলিং ফ্যাক্টরটাকে আমরা বলে থাকি কে, দ্যাট ইজ কল্ড কাপলিং ফ্যাক্টর, কে বিটুইন টু কয়েলস। মানে দুটো কয়েলের মধ্যে কাপলিং ফ্যাক্টরটা কিভাবে কাজ করছে সেটাকে আমরা কে দিয়ে ডিনোট করে থাকি, দ্যাট ইজ কল্ড কাপলিং ফ্যাক্টর। এবার কি হয়, আমরা একটা জিনিস দেখলাম, কোএফিশিয়েন্ট অফ সেলফ ইন্ডাকটেন্সটা হচ্ছে L1 L2, ম্যাগনেটিক পারমিবিলিটি মিউ, হ্যাঁ, আর একটা হচ্ছে কি কির উপর ডিপেন্ড করে, আর একটা ডিপেন্ড করবে L1 and L2 এর উপর, মানে দুটো কয়েলের যে সেলফ ইন্ডাকটেন্স হচ্ছে তার উপরও ডিপেন্ড করবে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স, আর একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক পারমিএবিলিটির উপর ডিপেন্ড করে। সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ম্যাগনেটিক পারমিএবিলিটি, কারণ ম্যাগনেটিক পারমিএবিলিটি যত বেশি হবে সেক্ষেত্রে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স বেশি হবে, তার মানে মিউ এর উপর ডিপেন্ড করে। আর থার্ড এন্ড লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন অফ দ্য টু কয়েল। সো ওরিয়েন্টেশন অফ দ্য কয়েলস, মানে দুটো কয়েলস কে কিভাবে রাখা হয়েছে। তো এই টোটাল জিনিসটাই বোর্ডে দেয় যে কি কি ফ্যাক্টরস এর উপর মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সটা ডিপেন্ড করে। তুমি এই ফ্যাক্টর গুলো জানা থাকলে অনেক শর্ট কোয়েশ্চেন্সও দিয়ে দেয়, সেই শর্ট কোয়েশ্চেন গুলো তুমি লিখতে পারবে। একটা হচ্ছে নাম্বার অফ টার্নস N1 N2, এরিয়া অফ দ্য ক্রস সেকশনস, ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য কয়েলস, self inductance L1 and L2 are the self inductance of the two coils, magnetic permeability, and last and not the least, that is the orientation of the coil. So how they are oriented, on the basis of which it depends, কিরকম ভাবে oriented আছে তার উপর ডিপেন্ড। সো এই হচ্ছে নরমালি আমরা বলে থাকি how the mutual inductance basically জিনিসটা থাকে। এবার যে জিনিসটা আমাদের এখানে জানা দরকার in this case, সেটা হচ্ছে যে different coefficient, we can see that the different coefficient of mutual inductance, we can say that the different coefficient of the mutual inductance, আচ্ছা এটার ব্যাপারটার মানেটা কি, different coefficients of mutual inductance বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বলতে? different coefficient of mutual inductance সেটা হচ্ছে এইরকম ভাবে বলা হয়, একটা হচ্ছে in terms of their number of turns, কতগুলো টার্ন আছে, আর একটা হচ্ছে in terms of their coefficient of self inductance। তো কিরকম ভাবে হয়, কেস এ, ফার্স্ট কেসটা নিচ্ছি, ধরা যাক এই যে বলেছে ডিফারেন্ট কোএফিশিয়েন্ট অফ মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স, মানে আমার এতক্ষণ আমি জানছিলাম এম এর একটাই ভ্যালু হবে, এরা বলছেন না এম এর অনেক ভ্যালু হতে পারে, একটা হতে পারে M1 ও হতে পারে, আবার M2 ও হতে পারে। তো এই M1 M2 মানে দুটো আলাদা আলাদা মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সও হতে পারে। সেটা কি করে পসিবল এবং কিভাবে পসিবল সেটা আমরা এবার দেখব। একটা হতে পারে এখানে এই যে M1 M2 এর পিছনে যে রহস্যটা, মানে রিজনটা, নাম্বার ওয়ান reason is basically in their number of turns, মানে ওই যে N1 N2 যেটা আছে সেটার উপর। So it depends on their number of turns. If the number of turns is changes, তো M1 N2 ডেভেলপ করতে পারে। আর একটা হচ্ছে basically their coefficient of self inductance, এই জিনিসগুলোর উপর ডিপেন্ড করে থাকতে পারে। একটা হচ্ছে কোএফিশিয়েন্ট অফ সেলফ ইন্ডাকটেন্স, আর একটা হচ্ছে দেয়ার নাম্বার অফ টার্নস। দুটো ফ্যাক্টর রোল প্লে করতে পারে once we talking about the mutual inductance, মানে এই দুটো আলাদা হওয়ার পিছনে এটা একটা কারণ। এবার কিভাবে আলাদা হতে পারে, মানে কোয়েশ্চেন হচ্ছে how the mutual inductance of a particular things can be different। কিরকম হতে পারে দেখা যাক।
সেটা হচ্ছে যখন আমরা দেখছি টু কোঅ্যাক্সিয়াল সলিনয়েড, কোঅ্যাক্সিয়াল সলিনয়েডস, এই ক্ষেত্রে আমার দুটো মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স আলাদা হয়। কিরকম দেখ, সাপোজ তোর কাছে এইখানে একটু আগে দেখালাম, আমি যখন ক্লাসটা স্টার্ট করেছিলাম তখন আমি বলেছিলাম এরকম ভাবে একটা কয়েল আছে, দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ কয়েল, এন্ড উইদিন দিস এটার ভিতরে আমার আর একটা কোঅ্যাক্সিয়াল মানে অ্যাক্সিসটা সেম আছে, কিন্তু এর ভিতরে আমি এরকম ভাবে আর একটা কয়েল ড্র করেছি। So this is the way another coil which you have drawn inside it. তার মানে এটা আমার একটা সলিনয়েড তৈরি হচ্ছে, this is one kind of solenoid, and this is another kind of solenoid which you are getting over here, this is another kind of solenoid. এবার এইটাতে যদি কারেন্ট যায় I1, তার জন্য এখানে কারেন্ট যাবে I2, তার মানে এখানে ফ্লাক্স চেঞ্জ হবে φ2, সেই কারেন্টের জন্য φ2 তৈরি হবে, φ2 থেকে আমার I2 তৈরি হবে, I2 এর জন্য আমার এখানে আরেকটা কি হবে না ইনডিউসড ইএমএফ তৈরি হবে, তাহলে সেটা হচ্ছে φ1, আবার ফ্লাক্স হবে, তার জন্য এখানে আবার একটা মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স ক্রিয়েট হবে। তাহলে আমরা যখন লিখে থাকি, এটা লেখার সময় এইভাবে দেখি, সাপোজ দেখা যাচ্ছে আমার যদি দুখানা কয়েল নিয়ে কাজ করছি, সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস উই ক্যান সে যে আমরা প্রথমটার ক্ষেত্রে মানে আমার 1 নম্বর কয়েল আছে এটা, 2 নম্বর কয়েল আছে এটা, তাহলে আমি যদি এরকম ভাবে লিখে থাকি যে ভাই ঠিক আছে M12 মানে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স ইন কয়েল নাম্বার 1 ডিউ টু কয়েল নাম্বার 2, সো সেটাকে আমরা লিখছি N2 into B1 into A divided by I1, and that we can represent in the form of N2 by I1 এটা, আর B1 into A যেটা আছে মানে এই পোরশনটা, so this portion we can write down in the form of mu0 into N1 into I1, and that divided by this one by L into A. এই এটা হচ্ছে বেসিক্যালি অন্যটার মানে আমার যেটা এরিয়া আছে ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ দ্য সেকেন্ড ওয়ান, সেটাকে এরিয়াটাকে ধরছি। তাহলে এইখানে আমার যদি I1 আমি কেটে দিই, সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউনস টু mu0 n1 n2 into A divided by N, এই ফর্মে আমি টোটাল জিনিসটা পাবো। দিস ইজ দ্য ওয়ে আই ক্যান ফাইন্ড ইট আউট, এই হচ্ছে বার করার প্রথম কায়দা। So how we can find out M12? M12 মানেটা কি? M12 মানেটা হচ্ছে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স ইন কয়েল নাম্বার 1 উইথ রেসপেক্ট টু কয়েল নাম্বার 2, মানে 1 নম্বর পেয়েছি, 2 নম্বরের মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সের জন্য 1 নম্বরে কতটা মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স হয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান রিপ্রেজেন্ট ইট। এইটা হচ্ছে ইন কেস অফ দ্য টু কোঅ্যাক্সিয়াল সলিনয়েড। সো এইভাবে আমরা বার করতে পারি যে ইন কেস অফ দ্য একটা কোঅ্যাক্সিয়াল সলিনয়েড নিয়ে কাজ করছি, কোঅ্যাক্সিয়াল মানে দুটোরই অ্যাক্সিস সেম, এমন একটা সলিনয়েড যেখানে কোঅ্যাক্সিয়াল সলিনয়েড, সো হিয়ার উই ক্যান সে এটা লেংথ ধরা যাক L, দিস ইজ দ্য লেংথ L, তো দুটোরই লেংথ সেম, দুটোর ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি নাম্বার অফ টার্নসটা ডিফার করছে, এখানে N2 টার্ন আছে, এখানে N1 টার্ন, and here the number of coils basically differing, here both the area cross sectional এটার কম আছে বেশি, তাহলে আমি বেসিক্যালি এই পার্টিকুলার পোরশনে লিখতে পারি, so this is the way we can find it out যে এইভাবে হতে পারে। আরেকটা হয় যেটা, সেটা যখন কোনো টু প্লেন কনসেন্ট্রিক কয়েল নেব তখনও এই জিনিসটা আসতে পারে, সেটা এরকম ভাবে হবে ইন কেস অফ দ্য টু প্লেন কনসেন্ট্রিক কয়েল, সেটাতে কি হয় না, টু প্লেন কনসেন্ট্রিক কয়েল মানে হচ্ছে আমার একটা কয়েল এরকম আছে আর একটা কয়েল এরকম আছে ভিতরে। সো ইন দিস কেস সাপোজ দুটো পার্টিকুলার আলাদা আলাদা কয়েল দেওয়া হয়েছে, সো ধরা যাক একটার কয়েলের ক্ষেত্রে এটা আমি N1 লিখছি, এটার ক্ষেত্রে N2 লিখলাম, দুটো নাম্বার অফ টার্মস ডিফার করতে, অবভিয়াসলি একটার ক্ষেত্রে রেডিয়াস আমি এইটুকু যে রেডিয়াস আছে সেটা R1 হবে, আর এখান থেকে যে রেডিয়াসটা আছে R2 হবে, দুটো রেডিয়াস আলাদা, এটা সেন্টার। তাহলে দুটো প্লেন কনসেন্ট্রিক কয়েল যদি নেওয়া যায়, সো এক্ষেত্রে মিউ M12 মানে 1 নম্বর কয়েলটা হচ্ছে ভিতরের কয়েলটা আর 2 নম্বর কয়েলটা হচ্ছে বাইরের কয়েল, সো M12 বেসিক্যালি উই ক্যান রাইট ডাউন N2B1A2 ডিভাইডেড বাই I1, এইভাবে আমরা পাই। And once we talking about the
এটাকে যখন আমরা খুলে লিখবো, তো খুলে লেখার সময় বেসিক্যালি কি হয় না, A2 টাকে আমরা লিখতে পারি পাই ইনটু R2 স্কয়ার, দ্যাট ইজ দ্য ক্রস সেকশনাল এরিয়া। আর B1 টাকে যখন আমি লিখবো, B1 আমি লিখবো μ0 এইটা ইনটু, তাকে আমি লিখবো মাল্টিপ্লাই করব n1 ইনটু I1 বাই 2 ইনটু R1। সো দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ B1 ওভার হিয়ার। সো এই ভ্যালুটা আমি এখানে পুট করব আর এই ভ্যালুটাকে আমি এখানে পুট করব। সো আই এম গোইং টু গেট দিস থিংস। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে we can find out these things. যখন আমি এটা হচ্ছে M12 so if you put this value over here, তাহলে তুমি M12 টা পেয়ে গেলে M12 this value will come down to how much না n2, B1 এর জায়গায় লিখছিস তুই μ0 into n1 into I1 divided by 2R1, আর নিচে I1 যেটা ছিল সেটা থাকলো এই I1 টা, আর A2 এর জায়গায় লিখছিস পাই into R2 square. So this is the way we can, কারণ A2 আছে, A2 মানে R2 square. So this is the ultimate thing, এখানে I1 টা কেটে যাবে। So if you cut it down, then ultimately it comes down to μ0 n1 into divided by 2R into pi into R2 square. এটাই হচ্ছে যেই মেন বা WBJEE তে দেয় এটার উপর যে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স। এবার তোকে যদি বলে 2 নম্বরটায় কারেন্ট গেছে তার জন্য এটাতে কত হবে, মানে এইখান দিয়ে কারেন্ট গেছে 1 নম্বরটায়, ফার্স্টে দেখা গেল এখানে কারেন্ট যাচ্ছে এই ডাইরেকশন, তাহলে একটা মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সের জন্য এখানে ডেভেলপ করছে, তাহলে এখানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ কারেন্টটা যাবে অবভিয়াসলি। তার মানে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই সাইডে if the current moves into this direction, suppose if we consider that here the current is moving into this direction, এইভাবে কারেন্টটা যাচ্ছে, so this is the direction the current is moving into this coil number 2, তাহলে নাম্বার 1 এ কারেন্টটা কোন দিকে যাবে না, কারেন্টটা উল্টো দিকে যাবে, because of the mutual inductions current will be moving into this direction, so এই ডাইরেকশনে কারেন্টটা মুভ করবে। ক্লিয়ার? তাহলে M12 মানে 1 নম্বর মানে ভিতরের যে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সটা হয়েছে বিকজ অফ দিস টু, M12 মানে নাম্বার 1 এ কয়েলে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স উইথ রেসপেক্ট টু নাম্বার 2 কয়েল। আর যদি এটা বলতো μ21 মানে ভিতরের কয়েলের কারেন্টের জন্য বাইরে একটা মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে একই থাকতো, খালি তফাৎ হচ্ছে এই n1 এর জায়গায় এটা μ0 ইনটু n2 হয়ে যেত, এখানে 2R2 হয়ে যেত, আর এটা হয়ে যেত পাই ইনটু R1 স্কয়ার। সো আলটিমেটলি দিস উড বি দ্য সিচুয়েশন অফ M21। এটাই হচ্ছে বিউটিফুল থিংস ওভার হিয়ার। এই টোটাল জিনিসটাকে এইভাবে আমরা দেখে থাকি, এটা হচ্ছে বেসিক বার করতে। তোকে যখনই এটা বার করতে বলবে তখন এটা। এবার যেই মেনে কিছু কিছু টিপিক্যাল কোয়েশ্চেন্স থাকে, আমি জাস্ট একটু বলার জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা, যখন আমার দুটো কনসেন্ট্রিক লুপ দেবে, 2 concentric loop, suppose is given 2 concentric loop or maybe 2 concentric square, 2 concentric square এরকম দেবে, or maybe it is given for example 2 concentric square হলো, 2 concentric loop হলো, অথবা বললো a square and a circular loop, a square and a circular loop, তাহলে তুই কি করবি? So in that particular case যখন এই সিচুয়েশনটা দেবে, তো ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট থিং এই ক্ষেত্রে মানে আমার এরকম একটা লুপ আছে, এখানে আরেকটা লুপ আছে, এরকম দেয়া আছে। সাপোজ প্রথমে একটা রেডিয়াস বলে দিয়েছে R1, R1 টা বাইরের রেডিয়াস, এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে R1, আর এই রেডিয়াসটা ভেতরের যে রেডিয়াস আছে দ্যাট ইজ R2। তো একটা R2 আছে, একটা R1 আছে। So this is R1, this is R2. So M যেটা আছে সেই M is directly proportional to R2 square by R1. So here we can say R1 is greater than R2. এইটা। So in this way we can find it out. এইভাবে বার করব। এবার যদি আমি দেখি কনসেন্ট্রিক লুপ বলছি, আমি এরকম একটা লুপ আছে,
আর এখানে আরেকটা লুপ দেখানো হয়েছে এরকম টাইপের, দিস ইজ আনাদার লুপ হুইচ ইউ হ্যাভ প্লেসড ওভার হিয়ার। সো ইন দিস কেস আমি কি করব, এখান থেকে এই ডিসটেন্সটাকে আমি a নেব, আর এখান থেকে এই ডিসটেন্সটাকে আমি b, মানে কারেন্ট আমার এই ডাইরেকশনে যাচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্য কারেন্ট ইজ মুভিং। সো এই ডাইরেকশনে যদি যায়, এখান থেকে এটা হচ্ছে b, আর এখান থেকে এই যেটা হচ্ছে টাইনি, সেই ডিসটেন্সটাকে b বলা হচ্ছে। এটা খুব ছোট্ট, মানে দিস ইজ ভেরি টাইনি, মানে a ইজ মেনি টাইমস b। সো ইন দ্যাট কেস আমি মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সটা কার সাথে প্রপোর্শনাল হবে না, ইট উইল বি b স্কয়ার বাই a। এইটার ক্ষেত্রে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সটা হবে এইটা, এর সাথে প্রপোর্শনাল। দ্যাট মিন্স ইফ উই সে কারেন্ট এইটাতে যাচ্ছে, তার মানে এটাতে উল্টো দিকে যাবে, সো অটোমেটিক্যালি কারেন্ট উইল মুভ ইনটু দিস ডাইরেকশন। আর এখানে দেখা যাচ্ছে কারেন্ট যদি ক্লকওয়াইজ যায়, তাহলে অন্যটাতে কারেন্টটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এই হচ্ছে ফান্ডা। আর যদি স্কোয়ার থাকে, এটা খুব কম দেয়, বাট বলছি যখন দেখে নে, কারণ এতটাই যদি জেনে ফেললি। এখানে একটা স্কোয়ার আছে এরকম। So in that particular case, you will see that if the square is having a side A, এটা side A, আর যদি দেখা যায় যে কোনো ডাইরেকশনে কারেন্ট যেতে পারে, কারেন্ট is moving into this direction. So in this case, এইটা যে রেডিয়াসটা আছে, সেই রেডিয়াসটা যদি R হয়, so in that case we can say the mutual inductance is proportional to R square by A. So this is the way we can, three cases, two concentric loop, two concentric square, one square and one circular loop. এইভাবে আমরা নরমালি বার করে থাকি। এবার কাপলিংটা যখন হয়, কাপলিং এর একটা কেস দেখবি এসএলআররা বা যে কোনো বইতে থাকে। কাপলিং ব্যাপারটা কি বলছে, ইন টার্মস অফ, আমি যদি এটাকে ইন টার্মস অফ L1 and L2 মানে সেলফ ইন্ডাকটেন্সে বার করতে চাই, তাহলে কি হয়? So this in terms of L1 and L2 you are trying to find out for two magnetically coupled coil, মানে for two magnetically coupled coil. So if you try to find out two magnetically coupled coil, এটাতে যদি তুই বার করতে চাস, তাহলে তুই বলবি m মানে বার করা হচ্ছে k is equal to root over L1 into L2। এই ফর্মুলাটা জাস্ট মনে রাখ। এটাকে বলে কাপলিং, যেটাকে কাপলিং কনস্ট্যান্ট বলা। এটা হচ্ছে সেলফ ইন্ডাকটেন্স অফ দ্য কয়েল নাম্বার 1, সেলফ ইন্ডাকটেন্স অফ কয়েল নাম্বার 1। আর এটাকে বলা হয় সেলফ ইন্ডাকটেন্স, দিস ইজ দ্য সেলফ ইন্ডাকটেন্স of coil number 2, আর এটাকে বলা হয় মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স, this is called mutual inductance, this is the mutual inductance। তাহলে এবার যখন তুমি কারিশমাটিক ভিউটা দিচ্ছ, তখন আইডিয়াল কাপলিং কখন হয়? স্যার আইডিয়াল কাপলিং হতে গেলে কে এর ভ্যালুটা, ফর একটা কন্ডিশন হচ্ছে যখন আইডিয়াল কাপলিং হবে, আইডিয়াল কাপলিং হওয়া সেটাকেই বলে যখন k is equal to 1 হয়, অর্থাৎ আমার মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স যেটা আছে সেটা m, এইটার কন্ডিশন হচ্ছে m যখন ইকুয়াল টু রুট ওভার L1 L2 হয়ে যায়। এটা অনেক সময় দেয়। আইডিয়াল কাপলিং কাকে বলে শুধু এইটুকু লিখে দিলেই নম্বরটা পেয়ে যাওয়া যায়। যেখানে m is basically geometric mean, এটাকে বলে জিওমেট্রিক মিন অফ L1 and L2, মানে জিওমেট্রিক মিন অফ L1 L2 হলে কাপলিং হয়ে যাবে। 2 নম্বর কেস, ফর রিয়েল কাপলিং, যদি রিয়েল কাপলিং হয় তখন কি হবে না, তখন k এর যে ভ্যালুটা, সেই k এর ভ্যালুটা এর মধ্যে থাকবে, রিয়েল কাপলিং। সো এট দ্যাট টাইম এই রিয়েল কাপলিং এর কন্ডিশন হচ্ছে এইটা, সেক্ষেত্রে আমরা বলি k is equal to root over of L1 into L2, this is the condition for real coupling। আর আরেকটা কাপলিং হয়, সেটাকে বলা যে ভ্যালু অফ কাপলিং। এটা দরকার নেই, আমাদের এইটুকু জানলেই হয়ে যাবে। এই দুটো থেকেই হয়, একটা k 1 হয়, আর একটা k এর ভ্যালুটা 0 থেকে 1 এর মাঝখানে। সো এই দুটো ভ্যালু দিয়ে আমাদের, আর ভ্যালু অফ কাপলিং ফ্যাক্টর k যেটা, সেটা ডিসাইডেড ফ্রম দা কিভাবে ফ্যাশন আছে তার উপর কাপলিং ফ্যাক্টর, মানে k এর ভ্যালুটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে, যে কাপলিংটা কিভাবে হয়েছে তার, যে হাউ দ্য কাপলিং হ্যাজ টেকেন প্লেস, ইট ডিপেন্ডস অন দ্যাট। কিরকম, ধরা যাক আমার একটা কয়েল, আমি বলছি যে ভ্যালু অফ কাপলিং মানে ভ্যালু অফ কে কি হবে, সেটা ডিপেন্ডস করবে কিসের উপর না, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ডিজাইন।
that depends on the design of coupling. এই কাপলিং এর উপরটা ডিপেন্ড করে। এই ডিজাইন অফ কাপলিং এ কি কি ডিজাইন হতে পারে? এক নম্বর ডিজাইন হতে পারে এরকম, মানে কয়েলটা এরকম 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 দিয়ে এরকম গেছে। সো ইন দিস কেস এই যে কয়েলটাকে এখানে দেখানো হয়েছে, সো দ্যাট মিন্স এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এই পার্টিকুলার পোরশনে আমার আরেকটা কয়েল যেটা আছে, মানে কাপলিং মানে তো দুটো কয়েল, তো একটা কয়েলের সাথে আরেকটা কয়েল লেগে আছে একদম, মানে এখান থেকে ধরা যাক আরেকটা কয়েল এরকম ভাবে একদম ওভারল্যাপ করে এটা গেছে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি k is equal to 1 কেসে এইরকম কাপলিং থাকে। সো সেক্ষেত্রে m is equal to √L1 L2। নাম্বার 2 পিকচার হয় যখন আমরা দেখবো প্যারালাল কাপলিং, মানে এখান দিয়ে একটা কয়েল গেছে এরকম আর এখান দিয়ে একটা কয়েল গেছে এরকম। সো দিস আর দ্য টু, আর মাঝখানে আমার এয়ার গ্যাপ আছে, দিস ইজ দ্য এয়ার গ্যাপ। তো এটা পি আছে আর এটা এস আছে। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস কি হবে, এইটাকে আমরা বলে থাকি নর্মাল কাপলিং। এরমই কাপলিং নর্মালি হয়ে থাকে। সো ইন দ্যাট কেস এম এর ভ্যালুটা কিভাবে ডিনোট হবে না, k ইনটু √L1 ইনটু L2, মানে এখানে 0 লেস দ্যান k লেস দ্যান 1, এই কন্ডিশনটা ফুলফিল হয়। দিস ইজ দ্য কন্ডিশন হুইচ ইজ গেট ফুলফিলড ওভার হিয়ার। নাম্বার 3 কাপলিং যেটা হতে পারে সেটা এরকম হতে পারে যে এখান দিয়ে একটা কয়েল গেছে, সো দিস ইজ ওয়ান কয়েল, এখান দিয়ে একটা অ্যাক্সিস আর এই পাশ দিয়ে আরেকটা অ্যাক্সিস গেছে যেখানে কয়েলটা এরকম ভাবে আরেকটা কয়েল গেছে, এরকম একটা কয়েল। সো ইন দিস কেস এই কয়েলটা হচ্ছে পি কয়েল, এই কয়েলটা এস কয়েল। এখানে কিন্তু বেসিক্যালি ফার্স্ট এরটা যেটা ছিল সেটাতে বেসিক্যালি এইটা পি কয়েল ছিল, এইটা এস কয়েল ছিল, মানে দুটো একসাথে মিশে গেছে। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আমরা এইটা পাবো। আর এই পার্টিকুলার কেসে যেটা হয় সেটা থেকে আমরা বলি নো ফ্লাক্স কাপলিং বলে, মানে এখানে k is equal to 0 হয়ে যায়, মানে m এর ভ্যালুটা 0, অর্থাৎ এখানে কোনো ফ্লাক্স চেঞ্জ হচ্ছে না, এটাকে বলে নো ফ্লাক্স কাপলিং। সো দিস ইজ কল্ড নো ফ্লাক্স কাপলিং। এই কাপলিং এ ফ্লাক্সটা 0 হয়ে যাচ্ছে। এবার এটার আরেকটা ফর্ম নো ফ্লাক্স কাপলিং এরকমও হতে পারে, ফর এক্সাম্পল আমার কয়েলটা এরকম আছে, এখান দিয়ে একটা অ্যাক্সিস গেছে আর এই সাইড দিয়ে এটা গিয়ে আরেকটা উপর দিয়ে এরকম অ্যাক্সিস গেছে, সেখানে কয়েলটা এরকম এসে এরকম গেছে। সো এটা একটা পি কয়েল, এটা একটা এস কয়েল। সো এটাকেও বলা হয় নো ফ্লাক্স কাপলিং। সো দিস ইজ অলসো কল্ড নো ফ্লাক্স কাপলিং। এখানে m is equal to 0 and k is equal to 6. So এই যে value of k depends on the design of coupling. A design of coupling, what exactly we mentioned over here, that means এরম design হতে পারে, এরম হতে পারে, এরম হতে পারে, এরম। So different kind of design of coupling you can see over here. So সেটা দিয়ে তুমি actually বার করতে পারো। এবার কথা হচ্ছে k টার ভ্যালুটা আমি পাবো কি করে? অ্যাকচুয়ালি এটাকেই বলা হয় কাপলিং ফ্যাক্টর। সেটাকে তুমি এইরকম ভাবে লিখতে পারো যে আমার ফ্লাক্স যেটা সেকেন্ডারিতে জেনারেট হচ্ছে বাই ফ্লাক্স যেটা প্রাইমারিতে জেনারেট হচ্ছে, এটা রেশিওটাকেই বলে কাপলিং ফ্যাক্টর। সো কাপলিং ফ্যাক্টর মিন্স কি, বাট কে ক্যান বি identified as the ratio of two flux, মানে এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ডারি কয়েল, so how much flux it has generated in the secondary coil, আর এটা হচ্ছে আমার প্রাইমারি কয়েল। So flux generated in the secondary coil divided by flux generated in the primary coil, দুটো রেশিও করলে তুমি ভ্যালু অফ কাপলিং পেয়ে যাবে। সো এইভাবে আমরা বেসিক্যালি কাপলিংটা যেটা হয় সেই কাপলিংটাকে আমরা বার করে থাকি। এই হচ্ছে কাপলিং বার করার মেন প্রসেস once we are talking about these things. তো এবার তোর ইন্ডাকটেন্সের সিরিজ প্যারালাল অনেক রকম ফ্যাক্টরস আছে, সেটা আমি জাস্ট একটা ছোট্ট করে দেখিয়ে দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি আজকে, তাহলে আমাদের ইন্ডাকটেন্সটা নরমালি হয়ে যাবে সমস্ত ফ্যাক্টর গুলো। কাপলিংটা বলে দিলাম। এবার এই কাপলিংটা শুধু ফর জেই এবং WBJEE তেই আসে, বোর্ডের সেরকম একটা আসে না। IIT তে তো প্রচুর আসে, বাট WBJEE তেও আসে, জেই তেও আসে। কাপলিং কি করে হয়েছিল। আর একটা জিনিস যেটা WBJEE তে দেয় খুব, সেটা হচ্ছে ইন্ডাকটেন্স ইন সিরিজ এন্ড প্যারালাল। সো সিরিজ এন্ড প্যারালাল এটা অনেক সময় বোর্ডে দেয়, বাট খুব কম, ভেরি রেয়ার। যদি দেখা যায় দুটো কয়েল, এক নম্বর কেস হচ্ছে কেস 1,
So case 1 is basically that case 1 that when the two coils are in series, if the two coils are in series, এরকম যদি থাকে, এটার মানেটা কি, মানে coils are lying close to each other. Series কথাটার মানেটা হচ্ছে দুটো coil সিরিজে আছে. That means we are talking about the coils are very close to each other. Coils are very close to each other. Close to each other আছে. So series combination হতে পারে. So in that particular case এরকম হতে পারে যখন if m is equal to 0, তার মানে coils are very close to each other, মানে m is equal to 0 হবে, সেক্ষেত্রে l is equal to হবে l1 plus l2, মানে সিরিজ কম্বিনেশনে এই জিনিসটা দেখা যায়। বাট যদি দেখা যায় যে if it is seen series combination m not equal to 0, তাহলে আমার l যেটা হবে সেটা হয়ে যাবে l1 plus l2 plus 2 into m. So একটা হচ্ছে m is equal to 0 হলে this is the inductance, আর m is not equal to 0, so in that case this is the inductance. So এই দুটো বেসিক্যালি কেস আমরা দেখতে পারি ইন কেস অফ সিরিজ। সিরিজে কিন্তু এই দুটোই হতে পারে। এবার কেস 2 তে আরেকটা জিনিস যেটা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে যখন two coils are in parallel. So once you will see two coils are in parallel. এবার যদি দেখা যায় দুটো কয়েল প্যারালালে আছে, সাপোজ যদি হয়, তখন আমরা বলবো, যদি দেখা যায় এখানেও সেই কেস m is equal to 0 হলে আমরা লিখবো 1/l is equal to 1/l1 plus 1/l2, মানে রেজিস্ট্যান্সের মতো, জাস্ট লাইক রেজিস্ট্যান্স, এইভাবে লিখি। আর যদি দেখা যায় যে m is not equal to 0, then we can write down 1/l is equal to 1/l1 plus m, এটা প্লাস আরেকটা জিনিস লিখবো 1/l2 plus m. But only thing remember, this is only for IITs, JEEs and WBJEE. এগুলো বোর্ডে নেই, এগুলো কিচ্ছু বোর্ডে নেই, only for competitive আসে, নিটেও আসে না এত। So it is basically for competitive and IISER এ খুব দেয়, IISER এর মতো এক্সাম। So if you can remember for board purpose, you need not have to remember these things. বাট হ্যাঁ, এটা জেনে রাখা ভালো যে দুটো কয়েল প্যারালাল হলে এটাও হতে পারে যখন m 0, আবার এটাও হতে পারে যখন m নট ইকুয়াল টু 0। যদি সিরিজে হয় দেন m is equal to 0, তাহলে এটা হবে, m not equal to 0 দেন এটা হবে আমার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স, মানে এটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স, দিস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বলছি, ইকুইভ্যালেন্ট ইন্ডাক্টেন্স। So this is basically my equivalent inductance and this is basically equivalent inductance. So এইভাবে আমরা এন্টার মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স বা জিনিসটাকে আমরা বার করে থাকি। এই হচ্ছে বার করার প্রসেস। তোমাদের এই হচ্ছে ওভারভিউ অফ দ্য থিওরি অফ মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স। এটা একটু দেখে নাও, নেক্সট দিন আমি কিছু প্রবলেমস করিয়ে দেব, দেন উইল মুভ টু দ্য এস। এইটুকুই থাকে বেসিক্যালি। চলো বাই।